ਹੈਲਥ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ MD ਮੈਡੀਸਨ ਔਰ DM ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਨਿੰਦਰ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਵਨਿੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਖਨਊ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ SPS ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और अगर हार्ट वाली साइड पे किते भी दर्द होती है तो ECG जरूर करवा लेनी चाहिए है। दर्शकों, हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर रवनिंदर सिंह कूका जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से SPS अपोलो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज ए DM इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, बहुत मेरे लिए सौभाग्य की बात है आपके इस प्रोग्राम पे आने का। डॉक्टर साहब, हार्ट एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही कोई समय था जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम आ जाती थी तो जैसे लाइटें बुझ जाती हैं वैसे ही माइंड सेटअप हो जाते थे और लोगों को लगने लग जाता था कि अब ये इंसान है जो वो मौत के निकट बिल्कुल आ गया और अब ये प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन आज की साइंस, आज का डॉक्टर्स ने नई नई इन्वेंशंस और नई नई कार्डियोलॉजी की मेडिसिन और नई नई मशीन्स जिनके साथ कि आप लोगों ने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा निजात पा ली है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है जी कि आज से 40-50 साल पहले मेजर हार्ट अटैक से करीब 50% लोग नहीं बचते थे। जब भी किसी को हार्ट अटैक होता था तो 50% उससे नहीं बच पाते थे। उस टाइम पे इलाज यही होता था कि बेड रेस्ट करवाया जाता था और ऑक्सीजन दे दी जाती थी या मॉर्फिन दे दी जाती थी। फिर धीरे धीरे आया एस्प्रिन आई, CCUs का उत्पन्न इन्वेंशन हुई कि पेशेंट्स को दिल की धड़कन जब ज़्यादा तेज़ हो जाए तो बिजली का झटका देने का इन्वेंशन हुआ। इन सब चीज़ों से भी जो 50% मौत का खतरा था वो कम करके 20-25% पे आ गया। फिर ब्लड थिनर्स और एडवांस्ड आए, जैसे कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी आई, जिसको कहते हैं ना कि नस में इंजेक्शन लगाने से दिल की नस खोलने का टीका, क्लॉट डिजॉल्व करने का इंजेक्शन, उससे ये मौत का खतरा और कम होके 12-15% पे आ गया। फिर जो लेटेस्ट, जो पिछले 15-20 सालों में जो लेटेस्ट वर्ल्ड ओवर जो बेस्ट ट्रीटमेंट हार्ट अटैक का है वो ये है कि चाहे रात को 2 बजे हार्ट अटैक हो, आप उसी टाइम उसकी एंजियोग्राफी करके उस नस को जो 100% ब्लॉक्ड है बलून से, तार से स्टेंट डाल के खोल दो। तो इसके साथ हार्ट अटैक जैसी बीमारी जो कि पहले 50% जानलेवा होती थी, उसका मौत का खतरा हम कम करके 4-5% पे ले आए, जो कि यानी कि बेस्ट ट्रीटमेंट के साथ, बेस्ट फैसिलिटी के साथ 95% हार्ट अटैक के पेशेंट्स को आप बचा सकते हैं और 5% जो कि बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, जो बहुत ही सीरियस कंडीशन में आते हैं, विद बेस्ट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो आप कई बार नहीं बचा पाते। आजकल आप जानते हैं कि हर जगह हार्ट के हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। एज यू वेरी वेल नो कि एंजियोप्लास्टी इज़ फेयरली सेफ प्रोसीजर, बट एक आम जगह पे भी, एक छोटे सेंटर में भी अगर एंजियोप्लास्टी करी जाती है तो 98% पेशेंट्स, 95% पेशेंट्स ठीक ठाक उस प्रोसीजर को झेल लेते हैं और सक्सेसफुल होता है। बट जो की टू कार्डियोलॉजी ट्रीटमेंट या की टू टर्शरी केयर ट्रीटमेंट वो ये रहती है कि जो 5% छोटे सेंटर्स पे लोग नहीं बचाए जा सकते थे, बीइंग अ टर्शरी केयर हॉस्पिटल जहाँ पे हमारे पास हर तरह की सुविधा अवेलेबल है, हमारा फोकस रहता है कि हम उन 5% पेशेंट्स को भी बचाएं जो कि अदरवाइज नहीं बच सकते थे। मान लीजिए जैसे कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, अगर उसको हार्ट अटैक हो जाए तो जनरली देखा जाता है कि क्रेटिनिन 2 से ज़्यादा हो तो एंजियोग्राफी कोई नहीं करना चाहता, बिकॉज उसमें किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट होने का रिस्क रहता है। बट ऐसे पेशेंट्स को भी तो हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास, बिकॉज वी हैव अ 24 आवर्स बैकअप ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, डायलिसिस 24 घंटे हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो हम ऐसे पेशेंट्स को भी हार्ट अटैक के दौरान तुरंत एंजियोग्राफी करके स्टेंट डाल के उनको हार्ट को बचाया जाता है। इसी तरह कई पेशेंट्स आते हैं जो कि बिल्कुल
सांस भी नहीं ले पा रहे होते, तो उन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाल के उनकी उसी टाइम पे एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। बिकॉज अगर आप समय पे हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट करें तो इट इज़ वेरी मच पेशेंट कैन बी सेव्ड। बट अगर आप उसको लेट कर दें तो पहले 12 घंटे के अंदर जितना डैमेज होना होता है हार्ट का वो हो जाता है। अगर आप किसी पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट का 2 दिन बाद आप स्टेंट डाल रहे हैं तो उस पेशेंट का जो मेजर डैमेज होना था वो पहले 12 घंटों में हो चुका होता है। दैट इज़ वाई इन कार्डियोलॉजी वी से टाइम इज़ मसल, कि आप जितनी जल्दी ट्रीटमेंट कर देंगे पेशेंट को उतनी ही आप हार्ट मसल को बचाएंगे। जैसे अगर हम बात करें जो एसपीएस में अब एंजियोग्राफी वाले लोगों के लिए, जो लोग जिनको प्रॉब्लम्स है हार्ट की और उनको रिक्वायर्ड है एंजियोग्राफी, उनके लिए जो आपने मिनिमम पैकेज 7,000 रुपए का रखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि एंजियोग्राफी आमतौर पर लोग थोड़ा सा उनके मन में डर रहता है कि हम लोग एंजियोग्राफी कराएंगे तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, लेकिन वो लोग एंजियोग्राफी पर जाएगा ही वो जिस बंदे को ज्यादा प्रॉब्लम है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं KGMC लखनऊ से DM कार्डियोलॉजी मैंने करी है। वहाँ पे पर मंथ हम 400 के आसपास एंजियोप्लास्टी कर देते थे, क्योंकि यूपी बीइंग इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और लखनऊ बीइंग द कैपिटल ऑफ यूपी, तो वहाँ पे इतने पेशेंट्स हमारे पास हार्ट के आते थे, तो वहाँ पे भी एंजियोग्राफी 7,000 की होती थी। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि द की टू कार्डियोलॉजी इज़ दैट यू शुड कीप योर थ्रेशोल्ड फॉर एंजियोग्राफी लो एंड थ्रेशोल्ड फॉर एंजियोप्लास्टी हाई। जिसका मतलब है कि एंजियोग्राफी करने में आपको ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन स्टेंट डालने से पहले आपको अच्छी तरह से कंफर्म करना चाहिए कि पेशेंट को वाकई ज़रूरत है कि नहीं। एंजियोग्राफी एक टेस्ट है। अब मेरे अंदर मान लीजिए मुझे शक पड़ गया कि मेरे अंदर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो उस वजह के, उस डर के तनाव के साथ मैं उदास भी रहूँगा और मेरे मन में एक तलवार लटकती रहेगी मेरे सर के ऊपर कि मुझे किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर मैंने वो एंजियोग्राफी करवा ली और मेरी नसें बिल्कुल नॉर्मल निकलती हैं तो मेरे मन से वो डर चला जाएगा। और दूसरी बात, हो सकता है मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरी नस में 30% ब्लॉकेज भी हो सकती है, मेरी नस में 90% ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो एक 30% ब्लॉकेज वाले पेशेंट को हमने कुछ भी नहीं करना। इवन अप टू 70% ऑफ ब्लॉकेज मेडिसिन आर इक्वली इफेक्टिव। दवाइयों से एक 60-70% ब्लॉकेज वाले पेशेंट का अच्छा टाइम निकल जाता है। और अगर लेकिन किसी की नसों में 99% या 95% ब्लॉक है और बिना एंजियोग्राफी के, तो वो हमें पता नहीं चलेगी और हम उस पेशेंट को दवाओं पे रख रहे हैं, तो अगर वो पेशेंट 4 दिन बाद उसको मेजर हार्ट अटैक हो जाता है या उसका कोई लॉस हो जाता है, तो फिर तो यू फील एट टाइम्स दैट कि काश मैंने इसकी एंजियोग्राफी कर दी होती उस टाइम पे, या इसने करवा ली होती तो शायद ये नौबत ना आती। तो बीमारी को जानना कभी बुरा नहीं होता। बीमारी को जान के साइंस के ऊपर बेस्ड, एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेना, दैट इज हाउ वी शुड अप्रोच सच केसेस। और एंजियोग्राफी करवा के अगर कोई आपके मन में डाउट है कि जितनी डॉक्टर साहब एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज बता रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो उतनी है, तो यू कैन ऑलवेज टेक अ सेकेंड ओपिनियन। आई थिंक आई विल स्पीक फॉर ऑल द कार्डियोलॉजिस्ट्स इन इंडिया, कोई भी बिना पेशेंट को बताए, बिना पेशेंट की सहमति के स्टेंट नहीं डालता, ना ही डालना चाहता है, ना ही डाल सकता है, बिकॉज इट इज़ एन ऑब्लिगेशन। एंजियोप्लास्टी में कई बार 0.5 to 1% जान जाने का भी खतरा रहता है, और आप बिना पेशेंट को या उसके अटेंडेंट्स को बताए आप नहीं करते, ना ही कोई करता है, ना ही कोई करना चाहता है। सो आप, अगर आपको सही तरीके से किसी ने एडवाइस किया है कि आपको एंजियोग्राफी करनी चाहिए, तो देयर इज नो हार्म गेटिंग एन एंजियोग्राफी डन। डॉक्टर साहब, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ अर्ਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 65-70 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਪੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬਲੱਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਸਟਰਨਰਸ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਸਕ ਜੌਬਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਆਇਲ ਰਿਚ ਡਾਈਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਿਓ ਅਤੇ ਮੱਖਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਯੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਮਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਕੈਲਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 1500 ਕੈਲਰੀ ਦਾ ਰਫ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 5-6 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ਕ ਫੁਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਡੈਂਟਰੀ ਜਾਂ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਜੇ 1500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਵੀ 1500 ਕੈਲਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਨਟੇਨ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਮੈਨੇ 165 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ 100 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਵਧਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਗਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਚੌਗੁਣਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸ਼ੂਗਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾੜ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁੱਕਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾੜਾਂ ਵੀ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਸਟੈਂਟ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਲੋਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੀ 400 ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਟੈਂਟ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਟੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। once a heart patient, you stay a heart patient for life। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਂਟ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਟ 100% ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੈਂਟ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਟੱਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਤਲੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੌਕੇਜ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 2 ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 45 ਮਿੰਟ 50 ਮਿੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, whether he is a heart patient or not। ਤੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈਲਦੀ weight ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਢ ਖਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਏ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖ। ਐਸਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਆ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ,
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਰਿਤੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ MBBS ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ECG ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ। 95% ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ECG ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ECG ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ 5% ਚਾਂਸ ਵੀ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ECG ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ 50% ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 95% ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਬਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੇ 12-14 ਘੰਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਅੱਧੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24/7 ਕੈਥ ਲੈਬ ਸਰਵਿਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫॉर ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫਾਲਸ ਅਲਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਫालतू ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ECG ਫालतू ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 5% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮਿਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ 5% ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਗਾਟ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵਸ ਬਾਰੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।